Good morning, dear students. In the last class, we have come across some problems on series circuit. So, before going to solve some problems on parallel resonant circuit, let's understand some quality factors and relation between the quality factor and bandwidth. Both are same as we have done in the series circuit. Okay, so the derivation is same, but let's once again discuss with that. First, let's know about the quality factor. Quality factor or else Q factor. Shortly, we are telling that. Then it is defined as the ratio of the reactance. Reactance might be the for the inductance, or else we can take for the capacitance also. Okay, so we can take the reactance of inductance or capacitance. With this, the resistance, the total resistance of that circuit. Okay, the ratio of the reactance of the inductance or capacitance with the total resistance of that circuit, that is called as Q factor. So that we can write as Q is equal to the reactance if we consider the inductance. So we have to write XL to the resistance, total resistance of the circuit is R. So XL we are that we are writing as omega L. Okay, omega L by R. If we consider the capacitance reactance, so we are writing XC by R. That is XC we are writing 1 over omega C into R. Here omega naught is writing here. Either you can uh, take it as parallel circuit, or else omega naught is a resonant frequency. We are telling omega naught is resonant frequency. Some textbook they had given F naught. Okay, so it is better to understand in omega naught only. Why? Because to in solving problems, omega naught we can write as 2 pi f. So it is better to write omega naught. Then if they ask the relation between the bandwidth and the quality factor, so how we are going to relate this? Bandwidth, we know bandwidth is the higher frequency. It is the difference between the higher frequency to the lower frequency. So this is the bandwidth. We can write as del omega is equal to omega 2 minus omega 1. So this is the our bandwidth formula. So that we know. So we have to connect with this to the quality factor. So how? Let's see. So for that we have to take a resonant frequency omega naught and the impedance R, and later it will be equal to Z. So that is the impedance. So here in the parallel resonant circuit, the impedance will be equal to 2 root 2 R. Okay. In the series circuit it was different. Okay, in the parallel circuit like this, root 2 into R. Then Z, we know Z is the impedance, that equal to R square plus omega L minus 1 by omega C to the whole square. That this impedance is equal to, the value is root 2 into R. Okay, now we now for solving further, just squaring on both sides. So after Z, let me clear you. Z, we know that Z andre idu gottaiti namaga ಏನಂತ, Z is equal to square root of R square plus omega L minus 1 by omega C to the whole square ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ Z ಅಂದ್ರೆ ಎದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ 2 ಇಂಟು ಆರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ Z ಐತಿ, ಇಲ್ಲೂ Z ಐತಿ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ 2 ಇಂಟು ಆರ್ that equal to square root of R square plus 1 by omega L by 1 by omega C to the square ಅಂತ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಂಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ R square plus omega L minus 1 by omega C to the square
This is under the root, that equal to root 2 into r. So this is the equation. Squaring this equation we will get like this. R square square ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ರೂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೂಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 2 ಇದ್ದದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ 1/ωc ಟು ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತಿ. ಈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಮೆಗಾ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ 1/ωc ಟು ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to r square ಆಗುತ್ತೆ. Then what was the equation? Omega L minus 1/ωc to the square is equal to r square was there. So both side r square is there. Let's cancel that. Then r square is equal to r, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, r ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. r ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ 1/ωc ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ 1/ωc ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಮೆಗಾ 2 ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅದು ಗ್ರೇಟರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಯಾವುದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಲೋವರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಮೆಗಾ 1 ಅಂದರೆ 1ನೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಒಮೆಗಾ 1 ಅಂದರೆ 1ನೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಒಮೆಗಾ 2 ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲೋವರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಮೆಗಾ 1 ಎಲ್ ಮೈನಸ್ 1/ωc ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆರ್. ದೆನ್ ಒಮೆಗಾ 2 ಇಂಟು ಎಲ್ ಮೈನಸ್ 1/ωc ಇಂಟು ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲೋ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವೆರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳು, ಇದು ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳು. ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ ಐತಿ. ಸೊ ಎಲ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಮೆಗಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ 2 ಇದು ಮೈನಸ್ ಐತಿ, ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಕಾಮನ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಕಾಮನ್ ಐತಿ, ಹೌದಾ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1/ωc ಮೈನಸ್ 1/ωc ಇವೆರಡರದ್ದೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಈಸ್ ಒಮೆಗಾ 1 ಒಮೆಗಾ 2c in the numerator omega 2c plus omega 1c that equal to c is common, so let's take c as common. Inside the bracket omega 1 into omega 2 divided by wait a second, illi omega 2c, let's see, this is omega 1 into omega 2 into c. So LCM is omega 1 into omega 2 into c. ಇದು LCM ಐತಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಮೆಗಾ 1 ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ 2 ಅಷ್ಟೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒಮೆಗಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒಮೆಗಾ 1 ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ 2 ಇಂಟು ಸಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಿಂದ ಆಯಿತು. So that equal to 0, plus r minus r will be cancelled, so that equal to 0. Then we needed omega 1 into omega 2. Okay, so omega 1 into omega 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಮೆಗಾ 1 ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ 2 ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಇಂಟು ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಫ್ರಾಮ್ 2 ಒಳಗೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ಒಮೆಗಾ 2 ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ 1. ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎಲ್ ಆಸ್ ಕಾಮನ್. ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಒಮೆಗಾ 2 ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ 1. Here we have added, then here we are subtracting, so we will get like this.
again here minus r plus r there, minus r like r minus of minus r is 2r plus r, that will be 2r. So that is this equation. Then here in the here we know that omega 1 into omega 2 is equal to 1 by L into C. We know that. Okay. So replacing this 1 by omega 1 into omega 2 is equal to 1 by L into C. So here we can write as L into C. Again illu L ಬರುತ್ತೆ, illu L ಬರುತ್ತೆ. Omega 1 minus omega 2, illu omega 1 minus omega 2 ಐತಿ. Let's take common. L plus 1 by C into omega 1 into omega 2, that is equal to 2r as it is. Then omega 2 minus omega 1 is equal to L plus L. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಬೈ ಸಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋನು. ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಐತಿ, ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಐತಿ. 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಹಾಂ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್? ಒಮೆಗಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸಾರಿ ಒಮೆಗಾ 1 ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸಾರಿ omega 2 minus omega 1, okay, into the bracket L plus 1 divided by C into omega 1 into omega 2. So this we had done. Omega 2 minus omega 1 as it is. ಈ equation ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ? ಸಾರಿ 1 by ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂಡಿವಿ? omega 1 into omega 2 ಅಂದರೆ ಏನೈತಿ? 1 by L C ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 divided by omega 1 into omega c ಐತಿ. ಸೊ 1 divided by c as it is. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? 1 divided by L C ಐತಿ, ಅವಾಗ ಇದು L C ಅಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. That is equal to 2r. Then this c get cancelled. Omega 2 minus omega 1, that is L plus L, that is equal to 2r. Then omega 2 minus omega 1 into 2L into 2r. Okay, that this 2 get cancelled both the sides. Then let's take this L to this side. Omega 2 minus omega 1 is equal to r divided by L. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ 3 ಸಿಕ್ತು. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ 3 ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾವು ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಮೆಗಾ 2 ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ 1 ಅಂದರೆ ನಾವು ಡೆಲ್ ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಒಮೆಗಾ ಅಂದರೆ 2 pi f ಐತಿ. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 pi f ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋನು, ದಟ್ ಈಸ್ r by L. ದೆನ್ ಡೆಲ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಈ 2 ಪೈನ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೈಡ್ದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಬಂದಮೇಲೆ ಡೆಲ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು r ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 pi f L 2 pi L ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೂ ನಾವು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತೈತಿ? ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಬೈ ಆರ್ ಐತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಕ್ವೇಷನ್ 3 ಏನೈತಿ? ಒಮೆಗಾ 2 ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಒಮೆಗಾ 2 ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಬೈ ಆರ್ ಐತಿ. ಸೊ ಎಲ್ ಬೈ ಆರ್ ಐತಿ. ಸೊ ಆ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಮೆಗಾ 2 ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ಯೂ. ದಟ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒಮೆಗಾ 2 ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ 1. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಸೀರೀಸ್, ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಪೆನ್. ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಜೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಅಂತರ ಬರೀರಿ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎಫ್ ನಾಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 pi ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೆಸನೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಎಫ್ ಆರ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 pi ಅಂಡರ್ ಇಂಟು
square root of 1 divided by L into C minus R square by L square ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಟ್ ದ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ ರೆಸನೆನ್ಸಿಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಟು ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟನ್ಸ್, ಟು ರೆಸಿಸ್ಟನ್ಸಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಆಟ್ ದ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಇದು ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆತಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಟ್ ದ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್. ಯಾವುದು ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಅಲೌ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಟ್ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಲೌ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಫ್ ಆರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಐ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಥರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಐ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ನಾವು ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ the another one is resonant. At the resonance it exhibits voltage magnification ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಆಟ್ ದ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ we will solve some other problems on parallel circuit. Okay, so this is about today's class. I'll send notes in the group.